कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो स्वामी, मानस की गत एही। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जुगो जुग टल चावर छतर तख्त दे मालक, जहरा जहूर हाजरा हजूर सतकला भरपूर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुपाई मान हुई बैठी गुरु सवारी सत्संगी जनो। वडभागे हो जो कि सतगुरु जी की रहमत बख्शिश द्वारा शामा वेले के दीवाना विच हाजरियां भर करके अपने जीवन को सफला बनाने का यतन कर रहे हो। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की महान बख्शिश द्वारा जो सोदर बाणी की विचार निरंतर चलती है, जो कि विचार पहले शब्द की हो चुकी है। दूसरा शब्द आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई, जिसकी विचार 2 बारी तकरीबन हो चुकी है। अज इस दी विचार जिहड़ी है वो संपूर्ण करनी है कि शब्द पूरा हो सके। सो आओ गुरु साहब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अपनी मन बिरतियां नूं एकागर करिए, अपने फुरनियां नूं संकोचीए ते गुरु चरनां दे विच सीस निवा करके बड़े अदब ते सत्कार दे नाल फतेह बुलाइए। आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस पावन शब्द का जो केंद्री बंद है, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा कीता केवड़ चीरा। कि ऐ मेरे वड्डे मालक जी, तुसी गहर गंभीर हो, गुणा करके बहुत डूंघे हो। तुहाडा कोई भी मापदंड जिहड़ा है, जिहड़ा कोई विस्तार है, कोई उसका अंत नहीं पा सकता। पहलियां पंक्तियां आप जियां ने सरवण कीतियां ने ते नाल ही उन्हां दे अर्थ भी आपां कर चुके हाँ। सुन वड्डा आखे सब कोई, सुन सुन करके ही मनुख कही जाता है, जीव कही जाते हैं कि वह वड्डा है। केवट वड्डा डिठा होए किसी ने वेख्या ते है नहीं, जे किसी ने देखिया होवे ते दस सकता है। कीमत पाए ना कहा जाए, ਉਹਦੇ बराबर कोई होर है ही नहीं, इस करके उस दी कीमत जिहड़ी है बयान नहीं की जा सकती। कहने वाले तेरे रह समाए, जिहड़े कहण वाले सन वो तेरे विच ही समा गए, वो दसन योग ही नहीं रहे। जिन्हां दे विच ते परमात्मा दे विच जिहड़ा है अभेदता हो गई, जिहड़े ਉਹਦੇ विच लीन हो गए, वो फिर उस मठियाई की तरह, जिस तरह कोई गूंगा मठियाई खा के नहीं दस सकता, गूंगे वाली मठियाई की अवस्था दे विच पहुंच चुके। तो सतगुरु जी ने अज जो पावन पंक्तियां सानू बख्शिश कीतियां ने, वो हन सब कीमत मिल कीमत पाई। कहन लगे सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। सब ने मिल करके उस परमात्मा का अंत पाने वास्ते सुरती अपनियां सुरतियां नूं जिहड़ा है समाधियां दे विच लीन कीता, समाधियां ला लईआं कि असीं रब नूं समाधियां ला करके अपने अंदर जो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके रब दा विस्तार जानन की कोशिश करांगे। इन्हां करके उन्हां ने लंबियां लंबियां समाधियां लाणियां शुरू कर दित्तियां।
जोग मत जिहड़ा सी ਉਹ जोग ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਲਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਧਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨੀ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਮਣ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਸਤ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ, ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
अपने जप तप अपने चंगे कर्म इकत्तर करके ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹੀਆ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਆਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੁਣ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ सब मिलकै आखण पाए, ਵੱਡਾ न होवे घाट न जाए। ਉਹ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ, ਹਰ ਬਿਨ ਜਿਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਜਿਉ ਜਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਪਵਾਂ, ਸੇ ਆਸਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਉ, ਨਾ ਕਿਸ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਟ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਖੀ ਭਾਵ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਸੇ ਆਸਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਾਂ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਉ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੂੰ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੇ ਭਾਓ, ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹੂੰ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲੱਖ ਮਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਹਵਾ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ। 7 ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ, ਬਸਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤੀ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਭੈਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ? ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਚਿੱਤੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਣਾ ਕਰ। ਬਿਲਾਉਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਭਾਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮਧਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਿੜਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਧੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਤ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤਾਈ, ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਝਾ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ
गहर गंभीरा। ए मेरे वड्डे मेरे मालक, तुसी गहर गंभीर हो, गुणां दे खजाने हो। गहर गंभीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चेरा, तेरा कितना वड्डा पसारा है, कोई भी नहीं जान सकदा। ते पहलियां पंक्तियां सन, सुन वड्डा आखे सब कोई। सुन सुन करके लोग आखी जाते हैं कि बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। कहन लगे कि केवड़ वड्डा डिठा होए, किसी ने उस नूं वेख्या नहीं। ते वेखना किहदे नाल है? अंदरूनी अखां दे नाल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਬਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਸੁਰਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਵਿਸਾਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਿਲਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਤੇ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੈ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ